Dear students, I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Today I am going to discuss a lesson from English first paper, Unit 5, Lesson 1. You will come to know what happened to the people of the bank of a river in the rainy season. Okay. For your extra convenience, I have written word meaning of some possible unknown words that will help you to understand the text. Okay. I have written some word meanings. I hope it will help you to understand the text. Okay. Embankment, bath, shelter, আশ্রয়স্থল, ট্রাম্বল, ভয়ে বা দুর্বলতায় কাঁপা, ফরেন লিভস, ঝরা পাতা, হুইসপারিং উইন্ড, শোষক বাতাস, টার্ময়েল, টালমাটাল অবস্থা, এরোশন, ক্ষয় বা নদী ভাঙন, মনসুন, মৌসুমী বায়ু বা বর্ষাকাল। There are some more words. Devour, গ্রাস করা, অ্যাডাপ্ট, খাপ খাওয়ানো, শাটার, চূর্ণ বিচূর্ণ, থ্রেটেন, হুমকি দেয়া। Dear students, now you must open your textbook, Unit 5, Lesson 1. I am going through the text and I hope you will going to follow. Okay. Meherjan lives in Islam on Shirazganj town protection embankment. Our passage or text is about a woman named Meherjan. She lives in Islam. You know the meaning of the Islam. বস্তি, তিনি বস্তিতে বসবাস করেন, অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাবাদে বস্তিতে তিনি বসবাস করেন। Her polythene roofed shelter looks like a cave. তার পলিথিনে ঘেরা যে আশ্রয়স্থল সেটাকে একটা গুহার মতো লাগে। She is nearly 45 but looks more than her age. তার বয়স 45 হলেও তাকে তার বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক মনে হয়। In front of her shelter, তার আশ্রয়স্থলের সামনে, she is trying to make a fire to cool the day's only meal. তিনি কি করছেন? আগুন ধরানোর চেষ্টা করছেন তার দিনে একমাত্র যে খাবারটা তিনি তৈরি করবেন সেটার জন্য। Her weak hands, তার দুর্বল হাত, tremble while she adds some fallen leaves and straw to the fire. যখন তিনি ঝরা পাতা এবং কিছু খড়কুটো আগুনে দিচ্ছিলেন তখন তার হাত কাঁপছিল। The whispering wind from the river Jamuna makes the fire unsteady. বাতাসের যে শোষক শব্দ সেটা যমুনা নদী থেকে আসা বাতাসের যে শোষক শব্দ সেটা তার যে আগুন সেটাকে অস্থির করে দিচ্ছে, অর্থাৎ নিভু হয়ে যাচ্ছে, কখনো নিভে যাচ্ছে কখনো আবার জ্বলছে। The dancing of the flames reminds her of the turmoil in her life. এই বাতাসের কারণে আগুনের যে ওঠানামা সেটা তার জীবনের যে দুঃখ দুর্দশা সেটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। It was not long ago Meherjan had everything. এটা খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, মেহেরজানের সবই ছিল। She had a family, তার একটা পরিবার ছিল, cultivable land, চাষযোগ্য ভূমি, and cattle এবং গবাদি পশু। The erosion of the যমুনা নদীর ক্ষয় gradually consumed all her landed property. তার যত চাষযোগ্য ভূমি ছিল সবগুলোই গ্রাস করে ফেলেছে। It finally claimed her last shelter during the last month. শেষ পর্যন্ত এটা তার যে আশ্রয়স্থল ছিল সেটাও গ্রাস করে ফেলেছে। It took the river only a day to divert Meherjan's house
trees, vegetable garden and the bamboo bush. তার যে বাড়ি ছিল, গাছ ছিল, বাগান ছিল এবং যে বাঁশের ঝোপ ছিল, এই নদী শুধুমাত্র একদিনই লেগেছে এটাকে গ্রাস করতে। She had a happy family once. এক সময় তার খুবই সুখী পরিবার ছিল। Over the years, বছরের মধ্যে she lost her husband and her family to disease that cruel hunger and poverty brought to the family. অর্থাৎ ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের মাঝখানে অসুস্থ হয়ে তিনি তার হাজব্যান্ড এবং তার পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে, যে রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। Now she is the only one left to live on with the loss and the pain. একমাত্র তিনি এখন বেঁচে আছেন ক্ষয় এবং বেদনা, ক্ষতি এবং বেদনা। The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. লুবি যমুনা তার স্বপ্ন এবং সুখ সবকিছুকে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গেল। There are thousands others waiting to share the same fate like মেহেরজান। মেহেরজানের মতো আরো হাজার হাজার অনেকে এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে চলেছে বা অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশ is the land of rivers. বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। Some of whose banks overflow or erode during monsoon. যার অনেকগুলোই বর্ষা মৌসুমে বন্যা হয় অথবা ক্ষয় হয়। Erosion is a harsh reality for the people living along the river. ক্ষয়টা যারা নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করে তাদের জন্য একটা কঠিন বাস্তব। During each monsoon, many more villages are threatened by the mighty rivers like the Jamuna. প্রত্যেক বর্ষা মৌসুমে many more villages are threatened. অনেক অনেক গ্রাম হুমকির সম্মুখীন হয় by the mighty rivers. শক্তিশালী ভয়ঙ্কর নদীর দ্বারা, like the Jamuna, the Podda and the Meghna. পদ্মা, মেঘনা, যমুনার মতো এই ভয়ঙ্কর নদীগুলোর দ্বারা। It is estimated that ধারণা করা হয় যে river erosion makes at least 1 lakh people homeless every year in Bangladesh. প্রতি বছরই প্রায় 1 লাখ লোককে বর্ষা মৌসুমে বাড়ি ছাড়া হতে হয় বা বাড়ি হারা হতে হয়। In fact, river erosion is one of the main dangers caused by climate change. আসলে এই যে নদী ক্ষয় সেটা হলো জলবায়ু পরিবর্তনের একটা কঠিন বিপদ। If we can't take prompt action to adapt to climate change, আমরা যদি এই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাড়াতাড়ি বা অতি দ্রুত খাপ খাওয়াতে না পারি, there will be thousands of more মেহেরজানস। আর হাজার হাজার মেহেরজান তৈরি হবে in our towns and villages, আমাদের শহর এবং গ্রামে every year, প্রতি বছর। ছাত্রীরা, আশা করি তোমরা টেক্সটটি বুঝতে পেরেছো। এবার তোমাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক করতে হবে। তোমরা জানো তোমাদের সেম প্যাসেজ থেকে 3টা জিনিস আসে, সেটা হলো মাল্টিপল চয়েস, তারপর হচ্ছে কোশ্চেন আনসার, এখন ফিলিং দ্য গ্যাপস। আজকে আমি তোমাদেরকে 5টা কোশ্চেন্স দিচ্ছি, তোমরা এগুলো বাসায় হোমওয়ার্ক হিসেবে লিখবে। ঠিক আছে, কোশ্চেনগুলো আমি করে দিচ্ছি একবার। 1 নম্বর কোশ্চেন, হোয়ার ডাজ মেহেরজান লিভ and how does her living place look like? মেহেরজান কোথায় বসবাস করে এবং তার লিভিং প্লেসটা দেখতে কেমন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, what property did মেহেরজান lose due to river erosion? অর্থাৎ ডিউ টু মানে হচ্ছে কারণে, নদী ক্ষয়ের কারণে মেহেরজানের কোন কোন প্রপার্টি কি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে। Why does মেহেরজান look more than her age? অর্থাৎ মেহেরজানকে তার বয়সের চেয়েও কেন অধিক বয়স্ক মনে হয়। What happens to the river during monsoon? বর্ষাকালে নদী কি ঘটে বা নদীতে কি ঘটে।
What is the main cause of river erosion and how we can we control it? অর্থাৎ রিভার এরোশনে নদী ভাঙ্গনের মূল কারণ কি এবং কিভাবে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। আমি আশা করব তোমরা বাসায় ভালোভাবে পড়াশোনা করবে এবং তোমাদের এই হোমওয়ার্কগুলো করবে।